सतगुर भाने आपने भय परिवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोवसी, सो मैं मूल ना पाया। मित पैजे मित बिगसै, जिस मित की पैज भावे। तुसीं विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु ਪਹਿਨਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर अंगुर भावे। पिंड पतल क्रिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर भाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासै पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथै गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आन नवाया। हर गुरै भाना दी वडियाई, धुर लिखिया लेख रजाए जियो। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। हर गुरै भाना दी वडियाई, तुर लिखिया लेख जाए जियो। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। सो निहाल सत श्री अकाल। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। जुग जुग मीठा विस परे, जुग जुग मीठा
विस परे को जाने जोगी राम को जाने जोगी राम को जाने जोगी राम नदियां बहा बिछुनिया नदियां बहा बिछुनिया मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे कोई सहज जाने हर पछाणे सतगुरु जिन चेतिया सतगुरु जिन चितया सतगुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के परम फूले बिन नाम हर के परम फूले बच है मुक्ति अचित्या पच है मुग्ध अचित्या बच है मुक्ति अचित्या नदियां बहा बिछुनिया नदियां बहा बिछुनिया मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम मेला संजोगी राम हर नाम भगत न हृदय साचा हर नाम भगत न हृदय साचा से अंत ताहि रुनिया से अंत ताहि रुनिया से अंत ताहि रुनिया सच कहे नानक शब्द साचे सच कहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विछुनिया मेल चिरी विछुनिया मेल चिरी विछुनिया नदियां
मेला संजोगी राम, मेला संजोगी राम, मेला संजोगी राम, मेला संजोगी राम, मेला संजोगी राम। प्रभ मेरे मेरे राख पिता, प्रभ मेरे मेरे राख पिता, प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे तेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, राख पिता प्रभ मेरे मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। पंच बिखाती एक गरीबा, राखो राखण हारे, पंच बिखाती एक गरीबा, राखो राखण हारे, खेद करे हर बहुत संतावे, खेद करे हर बहुत संतावे, आयो शरण तुम्हारे, राख पिता प्रभ मेरे मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे मेरे, राख पिता प्रभ मेरे। कर कर हार्यो अनेक बहु पाती, छोटे कत हो नाही, कर कर हार्यो अनेक बहु पाती, छोटे कत हो नाही, एक बात सुनता की ओटा, एक बात सुनता की ओटा, सात संग मिट जाए, राख पिता प्रभ मेरे मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे मेरे, राख पिता
ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮੋਹੇ, ਤਿਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹੇ ਨਿਰਭਉ, ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹੇ ਨਿਰਭਉ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਤੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਖਾਤੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਇਆ ਪਰਗਾਸਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਚਵਰ ਚਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਨ ਛਾਪੜੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਕਾਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਵਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਹ ਸੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਘੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਦੀ ਕੂਚ ਤਿਆਰੀ ਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਜੋ ਜਨਮੇ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਹੋਸੀ ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ
ਝੂਠ। ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਆਏ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਹੀ ਉਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਖਿੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਮਨੁਸ਼ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਤ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ, ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਿਆ। 100 ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕਹੋ ਕੋ ਹੈ ਕਾਂ ਕਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਤੇਰਾ ਤਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਰਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ।
ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੈ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਦੇ ਮਹਾ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਰਜੁ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਦੇ। ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ।
ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਓ ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਈ ਬਤੀਤ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸਣ ਭਾਜਨ ਥਾਕੀ ਕਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜੇ ਆਸ ਥਿਰ ਰਹਿਓ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਡਲ ਮੁਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜਿਨ ਕੇ ਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਏ ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨ ਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਜਿਨ ਕੇ ਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਸਹਾਈ ਅਚਰਜ ਕੀਆ ਕਰਨ ਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8 ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਟਾਂਡਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋੜ। ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੈਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਸੰਪੂਰਤਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲਹਿ ਤਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ
ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਲੰਮੀ ਯਾਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਵਾਜਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨਲ BS ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। MP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫੇਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਰ ਵਿਸ਼ਨ ਕੇਤੇ वेद और प्राण केते, सिमरत समूहन के होए होए बताए हैं, मोन दी मदार केते, असनी कुमार केते, अंसा अवतार केते, काल बस भय हैं, पीर और पिकांबर केते, गने न परते ते, भूमि ही ते होए के फिर भूमि ही मलय हैं, जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े शत्रधारी, शत्र ही की छाया कई कौशल चलत हैं, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े जराठन के द्रव को दलत है, मान से महीप और दलीप कैसे शत्रधारी, बशो अपमान और दंद को करते हैं, दारा से दलीसर दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलता है। सो महाराज ने क्या ये नहीं हो सकता, कारक पुरख दा भाणा है, इत्थे पीर पैगंबर औलिए सारे हो के चले गए, ये तो खेड है। नहीं जी जिंदा करो, दो चार सिखा ने भी कह दिता, महाराज कर दिओ किरपा। महाराज ने फिर जो सुनिया ना, तो कहते सिखो तुसीं भी भाणे दी उलंघना करदे हो। फिर गुरु साहब ने शब्द वरत्या जिहड़ा आपां अज वरतदे हां, उत्थे जिहड़ा शब्द दा जन्म होया। महाराज कहते जे ब्राह्मण दा पुत्र जिंदा करना ना, ते फिर कोई सिख उठ के चढ़ाई करे। मरिया होया पुत्र जे जिंदा करना, तो कोई सिख उठ के चढ़ाई करे। कोई ना उठिया। एक बार किया, दो बार किया, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने वैराग दे विच आण के शब्द किया। महाराज कहते जेड़ा सिख ब्राह्मण दे पुत्र नूं जिंदा करन वास्ते गुरु नानक दे दर ते चल के आए ने, जे
ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਚ ਦੱਸਣ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤੇ ਸਦਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਝੰਡੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ,
ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਟੋਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲ ਹੁਕਮ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਦਈਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਵੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ 'ਚੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਾਡਾ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਿਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਾਂ ਉਹ ਮਾਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਲਕਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸਹੋਦਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ 'ਚ ਜਨਮੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਰਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਰਸੇਰਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਆਪਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੰਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਢਾ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਇਸ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੇ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵਿਆਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਥ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਇਸ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ
ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਨਾਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗੇ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਖਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਮਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਕਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ,
ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਵਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। 6 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੰਡਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮਤਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸੋਹਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸੋਹਣੀ ਖਾਨ ਛਾਪੜੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੀ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ 8 ਪੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ JBT ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁੜਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਧੂ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵਧੂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਗਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਥਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਰੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ
मैं भरे पंडाल 'ਚ बेनती करदा, जे वो मोर्चा किते हर गया, वो मोर्चे 'ਚ अपनी गल ना मनी गई तो बिहार के भईए आके इत्थे मजदूरी करते 20-20 किल्लियां दे मालक आ, पर फसल नहीं होंदी। जे हुंदी आ तो 1000 रुपये नूं विक जांदी आ। अपने को तो होल्डिंग के 2 किले आ, कि को 1.5 किला वा, कि को किला वा, कि को चलो 10 किले भी है, कि 20 भी है। पर जे रेट 1000 रुपया मिलया तो खावांगे की? इन्नी कणक नूं असीं सुट्टांगे कित्थे? डंगरां नूं पावांगे कित्थे? खड़ांगे इन्ने झोने नूं कित्थे लावांगे? ये सरकार बेईमान है। हुण ये विषय नहीं, विषय नहीं जो ये काम करते ही मैं दसन की कोशिश की भी ये ऐस संघर्षी भी मोहरी, किसानी भी मोहरी, एजुकेशन दे अपने पढ़ा ते जो कोई पढ़ा नहीं सकता सारे बच्चों को पढ़ा के मास्टर बनाता। ये वो कम की मोहरी मैं इस करके गल इस तोड़ने की कोशिश की है। सो दुख इन्ना मेरे सारे वीर बुलारे ने बड़े सोहने तरीके अपना दुख नूं दसन की कोशिश की, कितना दुख है। दुख तो इस तरह का दुख है, कोई बंदा पढ़िया लिखे इतों वर्का फड़ दे तो लिखी जाए, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। पैन की शाही मुक जू, कापी दे वर्के मुक जाएंगे तो दुख नहीं जे मुकना। मुख दुख जिंदगी का इस गुरु महाराज का ओट आसरा। आनंद साहब दियां श्याम बाणियां का पाठ होया, अरदास हुई, कीर्तन सिंह ने कीर्तन किया, हुक्मनामे की बख्शिश हुई। ये हुक्मनामे की बख्शिश सानू ये बाणी नाल जुड़े साडा बन्ना जिहड़ा पार होना। मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों इस परिवार के नाल, अपने इस परिवार के नाल दुख साझा करदा। दुख नूं वंडिया दुख घटदा, खुशी नूं वंडिए खुशी वध जाती है। असीं अज दुख ही तुहाडे कोल मनाउण आए हां, किन्ना वंडा के खड़ सकते हैं ये आपो अपने मन ही जानते हैं। पर साडी गुरु महाराज गड़ी अरदास बेनती, महाराज कृपा करो। थोड़ा समा पहलू में बहुत वड्डियां घटनावां परिवार में बड़े थोड़े छेती हो गई। आ तो बहुत वड्डी है तो सही नहीं जा सकती। आंदे ना जो आया सो चरसी सब की आई वारी, वारी ना बंदा चलिया जाए। आंदा जाना ही मेरी वारी बनाउण वाली सी ते औड़ दे दिन हुण तो लोग बंबियां लग गई जी मेरे हानी पुरानी मेरे तो पहलों तो इन्होंने पता ही जो वारी बिचों किसी टुट जाए, पानी वढ़िया जाए, उतों कतल हो जाते ही। वो वारी का इन्ना दुख होता ही। तो सरदार जी हुण ये वारी साडी विचों वड्डी गई, हुण किते रोस करिए? रोस नहीं साडा किते बनदा। उहदे गाड़ी अरदास बेनती है, महाराज गां आउण वाले समय ते साडे ते मेहर भरे हथ रखो, साडियां वारियां ना कट्टो। अरदास बेनती कर सकते हैं गुरु महाराज, तुसीं आप समर्थ तुहाडे हथ ने साडा पल्ला बाढ़ने लगना। पिंड से भी मेहर भरे हथ रखो, इलाके से रखो, खास तौर पर परिवार से रखो। आने वाले समय इन्हां जिहड़ियां एडियां मुश्किलां आईयां तो बचा जा सके। गुरु महाराज अगड़ी अरदास बेनती, महाराज कृपा करो, मेहर करो, ये परिवार से मेहर भरे हथ रखो तो इस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों च बस बख्शो। आईयां संगतां दा धन्नवाद। बड़ो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े ही दुखी बनते दुखी हिरदियां दे नाल जोड़ बैठी साध संगत जी, फतेह की सांझ पाइए, फतेह का जवाब गज वज के देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो कुछ दिन पहला मेरे छोटे वीर सरदार मनजिंदर सिंह मिंटू दे नौजवान सपुत्र इकबाल सिंह जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिन्नी स्वासां दी पूंजी बख्शिश की, उहनूं भोगदे होए गुरु चरनां दे विच जा बराजे। अज उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होने वास्ते, परिवार दे नाल दुख साझा करने वास्ते बहुत ही सत्कारयोग वख-वख संप्रदावां दे मुखी, वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे, इलाके भर तो मोहतबर सज्जन, बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार, साख संबंधी स्नेही अज परिवार दे नाल दुख साझा करने वास्ते आए हैं। सब तो पहला जिन्ने भी सत्कारयोग इत्थे मेरे वीर भैणां आईयां, उन्हां दा सब तो पहला जी आयां धन्नवाद करना चाहना।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਣੀ ਤੇ ਚੌਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਦਮਾ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਆ, ਇਹ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਡੇ ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਢੇ ਬੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦੇ ਹੰਚ ਨੂੰ ਅਚੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਹਟਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ, ਪਿਗ ਫਾਰਮ, ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜੂ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਗਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
किसानी टकसाली बहुत भरवी रैली करने का प्रोग्राम बनाया वा, क्योंकि किसानी की गल चली है, दसना फर्ज बनता, सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता कि आप उत्ते हुम हुमा के पहुंचीए। अज इस दुख की घड़ी दे विच सरदार रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा साहब वालों जो प्रधान श्रोमणी अकाली दल टकसाली ने, उन्होंने वालों परिवार के दुख में शामिल होंदा होया ताता साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे अरदास बेनती करदा, सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करो, दया करो, बहुत वड्डी सट वजी आ, तुहाडी कृपा तो बिना, तुहाडी दया तो बिना ये दुख नहीं भुलाए जाते। कहना बड़ा सौखा वा कि भाना मन लो, मनना बड़ा औखा वा, जिस तां लागे सो तां जाने, कौन जाने पीड़ पराई। ये अज साडी वो बच्ची नूं जिहदे पति सी ते साडे मनजिंदर सिंह नूं ते उन्हां दी धर्म सुपत्नी नूं पता, जिन्हां दा बच्चा जिहड़ा वा नौजवान सदा वास्ते सानूं छड्ड के चला गया, आपां कर कुछ नहीं सकदे। जिन्ने भी इत्थे आए ने सारिਆਂ ਦਾ इत्थे पहुंचण दे धन्नवाद, बहुत धन्नवाद। मेरे नाल श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे बड़े ही सत्कारयोग सरदार कश्मीर सिंह जी संघा, जगजीत सिंह जी चोला साहब, बलविंदर सिंह जी वेईपुई, एजीपीसी मैंबर राजन, सरपंच वेईपुई, जोधा खान जी, प्रिंस परोवाल, दिलबाग सिंह कालवा, बाबा पूला जी और होर भी बहुत सत्कारयोग शख्सियतां इत्थे पहुंचियां वा। सारिਆਂ ਦਾ इत्थे डीएसपी साहब जामा राय, अमरजीत सिंह जी खेला, जिन्हें भी सज्जन परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते आए, सारिਆਂ ਦਾ इत्थे पहुंचे ते जी आया धन्नवाद करदा। सतगुर सच्चे पातशाह जाने अनजाने दे विच साडे छोटे बच्चे इकबाल सिंह दे कोलों कोई गलती हुई होवे, सतगुर सच्चे पातशाह माफ करके अपने चरणों च सदीवी निवास बख्शना, पिछे परिवार ते मेहर भरिया हथ रखना। आईयां सब संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।